Приветствую на этом вебинаре Скотт Льюис, Максим Селюк и Влад Хаджи. Ждем вас. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, все коллеги. Добрый вечер, все дистрибьюторы. Очень рад вас сегодня, вернее, не видеть, не слышать, но рассказывать вам, да. Здравствуйте, Влад. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте все. Здравствуйте. Scott, hello. We are waiting for you. And here I am. How are you today? Hello. Great to be on the webinar. Здравствуйте, говорит Скотт. Он с нами присутствует. Он очень рад быть с нами на вебинаре. I'm translating for you, Scott. I just translated what you said. Sounds good. Thanks, Vlad. Okay. Now, yeah, off we go. And if you don't mind, maybe you will start with a speech of yours, and then thereafter we'll ask a series of questions of you, if that's all right with you, Scott. Yeah, thank you. I'm excited to be on the webinar today. It's funny, I've been watching these webinars taking place over the past few months, and I always see great attendance, great energy. So it's a big honor to be on the webinar today for Russia, Ukraine, and all the CIS countries. Конечно же, я очень вдохновлен и воодушевлен от той мысли, что я присутствую сегодня вместе с вами, все дорогие мои лидеры из стран СНГ, стран России, Украины. Я наблюдал за этими вебкастами, за подобными вебинарами, мне всегда было приятно их лицезреть, и сейчас я очень взволнован, очень вдохновлен тем, что я присутствую на одном из таких вебкастов. And I've got so much respect for all the leaders in the market, and what an exciting time coming out of Expo 9 Thrive in Rome. And you look at all the activity, all the excitement coming out of that event, and really, truly excited about what the future holds for our CIS countries. И я очень вдохновлен и воодушевлен. Меня просто распирает, что называется, ощущение от того, что у нас было на последнем нашем мероприятии на Экспо в Риме. У меня огромная доля успеха ко всем нашим лидерам во всех наших странах. И я уверен, что будущее будет просто прекрасно для всех наших лидеров, которые присутствуют, работают и ведут за собой наших партнеров на рынках стран СНГ. I think when you look at the long-term future and the success of Jeunesse into the future, there are certain markets that present the largest opportunity for growth, the largest opportunity to impact people's lives into 2019, 2020, and beyond. And I couldn't feel more confident than I do today about the potential for huge growth in the CIS markets. Я знаю, и все вы знаете, отлично понимаете, что есть рынки, которые представляют из себя, или представляют, скорее, правильнее сказать, собой огромнейшую возможность. И такие рынки – это именно ваши рынки. То, что будет случаться, или то, что будет происходить на рынках в 2019 году, на рынках стран СНГ, это просто уму невообразимо. У нас будет огромный взрыв на этих рынках и огромный экспоненциальный рост. So I want to thank all of you who are tuning in today for your leadership, for your commitment, for your trust, and for your belief in Jeunesse, because our belief is in you. Our belief in it is in all of you to lead the growth, to lead the surge throughout the CIS markets, getting out there and help people realize and maximize their potential and transform their lives through Jeunesse. И мы верим в вас, мы абсолютно точно, абсолютно однозначно, без тени сомнения верим в каждого из нас. Вы пользуетесь огромной степенью нашего доверия, и будущее на этих рынках, где вы трудитесь, где вы возглавляете, что называется, движение, где вы возглавляете порыв Jeunesse, будет действительно прекрасным. Именно на ваших рынках, на рынках стран СНГ. What's exciting to me is that even though we've had such tremendous, such unprecedented success in this industry, I know that we've only just begun this journey. I know that our vision is much bigger today than it ever was when we started the company, because our vision grows day by day because of our belief in all of you and our belief in the future of what will happen in the CIS markets. И я знаю, что мы работаем уже какое-то время, у нас есть уже за плечами какая-то история, но тем не менее, будущее будет еще более прекрасно. Мы только начинаем, на этих рынках мы всего лишь только начинаем. У нас еще не так много лет за плечами работы на этих рынках. Будущее на этих рынках будет действительно прекрасно, и мы действительно взорвем эти рынки. And the reason we have such a big vision for this company, it all leads back to the heart of this company. We have such a thriving culture at Jeunesse, and that's what has continued to prove itself
that this company is built to last, is built to be bigger than anything that has ever come into this industry of network marketing. But it's all because of the common love we share and the big heart that we have in this company. И все начинается, конечно, с большой любви, с большого сердца, с большой души, с той большой любви, которую мы все делим по отношению друг к другу, которая, собственно, с которой началась наша компания, которую вложили в нашу компанию отцы-основатели нашей компании. С большой любовью, с большим сердцем мы все идем к новым победам. Именно из-за этого и происходит такой экспоненциальный рост. Именно из-за этого мы достигаем новых высот, и не останавливаемся, идем выше. Именно из-за этого наше будущее будет еще более прекрасным. I know and I can say with conviction that with Jeunesse, we've put together the full package in network marketing, a holistic approach, an innovative approach to creating a legacy company in this industry. И я знаю, я говорю это с абсолютной степенью уверенности, что в Jeunesse мы создали целый пакет, общий пакет, который дает вам полную степень свободы для того, чтобы работать и направляться, к светлому будущему, опять же, имея в руках все необходимые для этого инструменты. You're talking about the most innovative, cutting-edge youth enhancement technologies, the most lucrative compensation plan in the industry, lifestyle experiences all around the world with the incredible trip incentives that we do, a thriving culture with Jeunesse kids, and a cause-driven focus to giving back. У нас наилучшие технологии, инновационные технологии, которые находятся на рубеже науки и знаний, которые мы воплотили, собственно, воплотили в жизнь и воплотили в наши продукты. У нас лучший компенсационный план, мы дополняем его отличными промоушенами. У нас отличная программа по благотворительности, которая воплощается в жизнь посредством помощи Jeunesse Kids. Мы делаем все это лучшим образом и все это даем пакетом нашим партнерам. And most of all, an environment, a culture that empowers you to unleash your potential through network marketing and through this platform called Jeunesse. И главное, это то самое позитивное окружение, которое, опять же, мы предоставляем вам как платформу с тем, чтобы вы раскрыли свой потенциал, с тем, чтобы вы процветали вместе с Jeunesse. Thrive – это значит процветание, и Скотт многократно повторяет это слово, с тем, чтобы мы все вместе процветали вместе с компанией Jeunesse. I think the industry has changed so much today. Long time ago, it used to be about startup companies and new companies that you could be a part of. But leaders today in this industry are looking to partner with a company that has one word, and it's stability. And you look at what Jeunesse has created over the past 4 years. This is our 4th consecutive billion-dollar year. But the best part about that is that because we're so diversified, there is no ceiling. There is no saturation point. There is no stopping this company. И на сегодняшний день все лидеры в нашей индустрии ищут некой стабильности. Стабильности не хватает. Всех трясет, всю экономику глобальную трясет. И все лидеры в нашей индустрии ищут именно той самой стабильности, которую именно мы предлагаем. Уже 4-й год, вспомните, уже 4-й год мы перешагиваем каждый год через $1 миллиард продаж. И у нас нет точки насыщения, у нас нет точки возврата. Именно потому, что мы настолько диверсифицированы, именно потому, что мы настолько разносторонние, разнообразны, у нас нет точки насыщения, а будет продолжаться только стабильный рост. Timing is very important in business and in life. And what better time could you find than being part of taking a company from $1 billion a year to $2 billion, to $3 billion, to $5 billion. If you think about how many lives we've changed over the past 9 years on the pathway, on the road to 4 consecutive billion-dollar years, think about how many more lives you're going to be able to impact, including your own, over the next 9 years. And as we pave the way to $2 and $3 billion and beyond for this company. И точка на шкале времени крайне важна. Вот тот промежуток времени, когда вы вливаетесь в нашу компанию, крайне важен. И нет лучшего промежутка времени, чем сейчас. Мы доказали свою стабильность, мы доказали стабильный рост, мы перешагнули уже несколько лет через $1 миллиард. И нет лучшей точки во времени, чтобы присоединиться к Jeunesse, как сегодня, с тем, чтобы строить эту компанию от $1 миллиарда к 2, от 2 к 3, от 3 к 5 и так дальше, продолжать это поступательное развитие, этот огромный, красивый, шикарный рост вместе с Jeunesse. So now is the right time, and it's up to you to leverage the timing. I know that all of you know you're with the right company, the right people, the right products at the right time, and now the opportunity is in your hands to maximize it and leverage all the excitement that's happening for this company around the world.
И эта возможность, она просто стучится к вам в двери, она практически уже вложена в ваши ладошки. Вместе с этой возможностью вы можете прямо сейчас стартануть и пойти к новым высотам, пойти к новым достижениям, как в личностном плане, как в бизнес-плане, как в плане здоровья, так и в плане предоставления всего этого дела другим людям, вашим коллегам, вашим партнерам, вашим друзьям. You see, Jeunesse is your precious gift to share with the world. And Jeunesse is just a baby with a long-term future of growth. And we've already got strategies and unique, innovative products that we've developed for 2020 and beyond. So the timing is now to share that gift with the world. Ведь Jeunesse является просто бесценным, просто прекрасным подарком, который, опять же, вложен в ваши ладошки с тем, что вы дарили его другим людям, третьим людям, четвертым людям и так далее, и так далее, и так далее. Дарите этот подарок, а мы будем продолжать развивать наши технологии, нашу науку, новые продукты, и новые продукты будут появляться, и вы выходить на рынок последовательно. У нас уже есть план, целый интересный план новых инновационных продуктов до 2020 года. I just consider myself extremely fortunate to be able to travel the world, to see people like yourselves maximizing your potential, and to see the common love that we share, the common mission that we share to create positive impact in the world. И мне действительно очень-очень сильно нравится путешествовать по миру, встречаться с людьми, подобными вам, которые находятся в рамках движения, в рамках течения, в рамках культуры Jeunesse, встречаться, делиться, общаться, понимать, как вы делитесь Jeunesse с другими людьми, как вы делитесь любовью, как вы делитесь большим, красивым сердцем с другими людьми. So I'm with all of you today, sharing with all of you that I stand here today with a humble heart, a heart full of gratitude for all that you guys stand for and for your belief. And just know that we are more hungry, more driven, more focused, and more passionate than we have ever been for the future of Jeunesse and your future of success. И я стою сегодня перед вами, но я переполнен не только, собственно, той речи, которую я произношу, но я переполнен огромной благодарности. Огромной благодарности вам, друзья мои, за все то, что вы делаете, за то, что вы несете людям, за то, как вы несете людям свое сердце, свою доброту, свою культуру, культуру Jeunesse. Мы очень-очень вам благодарны, и мы верим, что будущее будет еще более прекрасным вместе с компанией Jeunesse. Just know that we are never satisfied. We never get comfortable, we never get complacent, and that's because of our drive to see all of you achieve your goals and fulfill all the dreams that you have through Jeunesse. И мы никогда не удовлетворены, мы никогда не находимся в спокойном состоянии от того, что мы уже все достигли. У нас все время мучает жажда, у нас большая, огромная жажда к новым результатам, к новым достижениям, к новым высотам, к новым вершинам и к новым победам. Мы никогда не успокоимся на том, что мы достигли. Знайте об этом обязательно. I feel so blessed to be able to live my passion and to serve all of you. And I know that this company is destined to be one of the great legacy companies of network marketing, and to create a generational movement, a business that will be passed on from generation to generation. И я чувствую себя очень счастливым человеком именно потому, что я тружусь в этой компании, именно потому, что я тружусь со всеми с вами. И я знаю, что эта компания будет построена на годы, а возможно даже на века вперед, с тем, чтобы вы могли передавать свое наследие своим детям, своим внукам и так дальше, и так дальше. Эта компания превратится действительно в компанию ледокола, в компанию локомотив. То, что в английском языке называется legacy companies, компания ледокол, компания локомотив, компания лидер рынка, абсолютный лидер рынка. So I'm extremely excited to be on the webinar today. It's my great honor, and just know that we're going to have a lot of fun on this journey. I believe in creating lifelong memories together, sharing incredible experiences, and we're going to have a lot of fun together as we continue to grow Jeunesse and making an impact in the CIS region. И мы будем продолжать растить нашу компанию Jeunesse, мы будем продолжать растить наше движение Jeunesse во всех странах СНГ. Но кроме того, что мы будем упорно трудиться, мы будем наслаждаться. Мы будем наслаждаться жизнью, мы будем наслаждаться культурой, мы будем наслаждаться общением с друг другом, мы будем наслаждаться, получать огромное наслаждение от Jeunesse, от мира Jeunesse. All of your hopes, all of your dreams, anything you dream is possible in Jeunesse. And just know that we're going to be backing you up every step of the way, getting inspired by your pathway to success.
Все ваши надежды, все ваши мечты, все, о чем вы когда-либо мечтали. В компании Jeunesse все возможно. И знайте, что мы будем обязательно с вами, мы будем вас поддерживать, мы будем стоять за вашей спиной, мы будем вас подталкивать, когда вам это надо. Мы всегда будем помогать вам. So I want to pass it back to you, Vlad and Max. I know you guys have some questions, and happy to tackle those questions with you guys. Я знаю, что и Влад, и Максим подготовили серию вопросов для меня, поэтому я передаю микрофон обратно в студию, жду ваших вопросов и с радостью на них отвечу. Максим, микрофон твой. Окей. Я вначале, наверное, задам вопрос на русском, да, чтобы все поняли, а потом уже переведу Скотту на английский. Хотел бы первый вопрос по поводу нашего мероприятия в Риме. По моим так грубым подсчетам, наших людей было около 300 человек со всех наших стран. И я знаю, что многие, да, посетили, но еще большее количество не смогло приехать и по разным причинам не смогло приехать и увидеть, почувствовать ту всю атмосферу римского мероприятия и получить какие-то новые знания. Поэтому я вот хотел бы, чтобы Скотт немножко нам рассказал о том мероприятии в Риме. Окей? Scott, I believe we had probably a record number of like 300 people attending Rome Expo this year from all our countries. I think many people were able to attend, but many more were not. So if you could update us, please, on the all the most important moments of the Rome Expo. So many important moments. It's hard to list them all. I think just a few of them. A big part of my responsibility at Expo has been to really set the stage for the theme of Thrive. And all of the speakers, all of the diamonds that spoke on the stage, we were integrating the theme of Thrive and how you can thrive in your business, how you can thrive in your life. And that was an important takeaway and really the key strategy for this event. На мой взгляд, самым важным на мероприятии в Риме была наша общая тема, которая по-английски называется «Thrive» или по-русски называется «Процветание». Нам нужно было эту тему красной чертой, ключевым звеном просто провести по всем, что называется, выступлениям, по любой речи любого выступающего. И мне нужно было, что называется, запустить эту тему. Мне кажется, нам это удалось провести, что называется, красной чертой, вот эту тему «Thrive», «Процветание» по всему Экспо в Риме. One of the questions that I asked in my opening keynote to all the people, we had about 8,000 people in Rome, was, are you content or are you happy? Are you going through the motions and living a routine life, or are you truly living a fulfilled life? Because I believe that there's so many people around the world today who are content being not happy. И основным вопросом, который я задал, что называется, с которого я запустил это экспо, я спрашивал людей, я спрашивал лидеров: вы успокоены, вы удовлетворены тем, что вы достигли, или вы хотите большего? Потому что столько людей на этом планете, столько людей на этом свете, которые успокоились, удовлетворены, но и, что называется, не получают от этого удовольствия и не получают от этого боли, наслаждения. So as we thought about that question, everybody really took that deep within them. Then we were able to bring leaders on the stage and to show everybody in attendance how you can live your best life, how you can maximize every single day, making every single day count through Jeunesse. И все об этом задумались. И мне кажется, нам удалось от этого вопроса, что называется, развернуть всю тему наших выступлений на то, как можно жить полной жизнью, как можно жить насыщенной, наполненной жизнью, в которой каждый день считается, что называется, каждый день на счету, для того, чтобы каждый день жить по максимуму, а не просто, что называется, существовать на этом свете. And I think the entire weekend, we really worked on mindset, because whatever you hold in your mind on a consistent basis throughout the event is exactly what you'll end up experiencing in your business and life. И весь этот уикенд, все эти несколько дней, в которых проходило мероприятие, мы все работали над своими ментальными настройками, над своими настройками ума, потому что все начинается в голове. И нам кажется, что нам удалось повернуть, собственно, наши ментальные настройки на то, чтобы мы были неспокойны, на то, чтобы мы стремились к новым высотам. And one thing that I think is really important in network marketing is to set expectations for yourself and to realize that it's not an easy journey to the top.
that there's going to be challenges, there's going to be adversity. But one thing that Winston Churchill once said is, success is defined by moving failure to failure, challenge to challenge, and never losing your enthusiasm. И, собственно, мы все настроились правильно, мне кажется. Мы все поняли эти правильные настройки. Мы все проработали эти правильные настройки. И одной из ключевых фраз была фраза Уинстона Черчилля, которую я произнес, и которую мы все продумали и пережили на этом мероприятии, что она звучала примерно так на русском, что успех – это движение от неудачи к неудаче, к неудаче, к неудаче, к неудаче. Это много-много потерь, пока ты, наконец, не приобретешь знания и опыт и не достигнешь успеха. So a big part of thriving in Jeunesse and thriving in network marketing is to live passionately, to share your energy, to share your passion, to share your enthusiasm, and never lose that despite any challenges that you have, because it's all about facing those challenges and adversity with resilience, and that's how you succeed in this industry. И большая толика победы в нашей индустрии, в индустрии прямых продаж, это когда настроен на то, что будут неудачи, будут падения, будут порой тебе подножки ставить, будет порой тебе судьба подножки ставить, но не сдавайся, иди вперед с упорством и не сдавайся никогда, и тогда у тебя все получится. You see, the only people that aren't successful, that don't thrive in Jeunesse, are the ones that quit. As long as you can stay consistent, as long as you stay persistent, you persevere through the challenges, you're destined to do great things in this company. И неудачники – это те, которые бросают. Только те люди, которые бросают, становятся в итоге неудачниками. Это единственный путь, на котором можно не преуспеть. Jeunesse – это бросить делать то, что ты делаешь. Те же, кто продолжает с упорностью, те, кто продолжает постоянно делать одно и то же, улучшать свои действия, те и побеждают в итоге. Будьте упорными, и тогда вы победите. So a big component and a key takeaway or initiative for me was certainly setting the theme of thriving, but also we always focus on the 5 pillars at our events. And I talk about these 5 pillars, and it's education, motivation, inspiration, recognition, and community. И опять же, вот большая тема, это была тема процветания, на которой мы останавливались долго, которую мы долго прорабатывали, которую мы долго проговаривали. Но было и 5 ключевых столпов, на которых мы также остановились. Первое – это образование, второе – это вдохновление, третье – это вдохновление по-другому, четвертое – это наше сообщество, и пятое – if you could repeat those 5 pillars once again, Scott, I'll be really grateful. Sure. So, motivation, мотивация, вдохновление, образование, recognition, and community. Признание и сообщество единомышленников. Thank you very much indeed. All 5 of these elements come together in these, in these holistic events. And, certainly for me, a big part of the event and what inspires me is the recognition component. To get to see all the new sapphires and rubies and emeralds, and I believe we had a few new diamonds as well crossing the states. That's what inspires me, to see people like each and every one of you achieve your goals and continue to grow, not just professionally, but personally through Jeunesse. И для меня большой частью, большим умилением, что называется, для сердца было лицезреть на сцене новые ранги, людей, выходящих в новых рангах, и тот самый элемент признания, когда мы их признавали, когда мы их чествовали, когда мы им аплодировали, мы видели новые ранги, много новых рангов, даже новых бриллиантов. Это было здорово, и от души радовались мы все, и радовалось мое сердце всему этому. Another big takeaway, of course, for me from Rome was launching a brand new product line. To be able to launch Reveal, our new hair care system, and to be able to tap into an entirely new product segment, an $80 billion a year product segment, is something that is so important that I think that we leverage as a company and as one Jeunesse family. И с другой стороны, опять же, я очень здорово радовался и получал огромное удовлетворение от запуска нового продукта, даже не нового продукта, а новой линейки под названием Reveal, которая нам поможет выйти на абсолютно новый сегмент рынка, на целую новую страту, на целый новый срез рынка. И с этой всего помощью мы сможем получить новое, что называется, новый посыл к движению вперед. You see, being successful in this industry of network marketing is based on one word, and it's called leverage. And it's extremely important that we always leverage events. We leverage new product launches.
We leverage promotions. We've got Strive to Thrive going on right now. The more you can leverage those opportunities at the right time, the more successful you're going to be in this business. Ключевое слово в победе в нашей индустрии – это leverage. Leverage в английском переводится как рычаг. Основное значение этого слова – рычаг. Поэтому как рычагом, собственно, мы поднимаем наше движение на новые высоты, как рычагом мы используем движение вперед, движение вверх на мероприятиях, на запуске новых продуктов, на любом другом мероприятии, которое проходит, или на любом действии, которое проходит. У нас мы его используем как рычаг, чтобы с помощью этого рычага перевернуть мир. So I'm extremely excited about launching into the hair care industry. And of course, we'll be getting those products very soon to the CIS countries. And most of all, you look at the community that we built. The experiences we shared at this event as one Jeunesse family, to get to see people build their belief, to build their vision bigger than it's ever been before, is what inspires us here at corporate. And together, I know that coming out of that event, we're going to have tremendous momentum to close out 2018. И крайне важно и крайне отрадно было лицезреть, что мы создаем и создали уже, и продолжаем создавать то самое комьюнити, то самое сообщество единомышленников, сообщество друзей, сообщество людей, идущих в одном направлении. И вместе, двигаясь в правильном направлении, мы продолжим расти, закроем 2018 год на супер результатах и пойдем дальше. We were also able to raise funds for the Andrea Bocelli Foundation there in Rome, Italy, and surpass our goal to help rebuild a school outside of Rome from the earthquake 2 years ago. That's something that's really special and near and dear to my heart. Также очень близко и очень дорого моему сердцу та мысль, что мы, собственно, подняли очень большие денежки для нашего благотворительного фонда Андреа Бочелли в рамках программы Jeunesse Kids. Мы собрали большую сумму денег, чем мы ожидали, и помогли перестроить или воссоздать школу, которая пострадала в процессе пожара, собственно, для детей, которые нуждаются. So there was absolutely phenomenal training on the stage. You talk about education, motivation, inspiration. There was plenty of that. I believe we had over 25 or 30 diamonds on the stage over the weekend training. Было порядка 25-30 бриллиантов на сцене, которые давали очень интересный тренинг по поводу образования, мотивации, по поводу вдохновления, как идти к новым победам с вдохновлением. Мне было приятно слушать все эти тренинги, они были крайне интересны, крайне насыщенны, крайне продуманы. But most of all, the thing that really moves me is knowing that we came out of that event unified, that we truly are unified as one Jeunesse family. И мне было очень отрадно, более всего отрадно мне было лицезреть, что мы все вместе, что мы все объединены, что мы идем как одна большая семья Jeunesse. And for me, the vision for the future when it comes to Expo, I have a dream that one day we will be able to hold Expo right there in Moscow, Russia, and bring together the entire European and Middle East region in Moscow to celebrate one of our largest events in Jeunesse Europe's history. И у меня есть мечта. У меня действительно есть мечта, и я с вами сейчас ей поделюсь. Я хочу, чтобы мы провели большое, огромное, с ума сводящее мероприятие в Москве. И мы собрали бы туда всех людей, всех наших друзей, партнеров со стран СНГ, не только из стран СНГ, но и со всей Европы. Чтобы это мероприятие просто потрясло мир, чтобы Москва просто взорвала эти рынки и подняла их на новую высоту. Did you want to address the next question? Yes, please. The next question will be coming from me, and first I'll say it in Russian, if you don't mind, so that our Jeunesse friends on all the markets understand it. Я хотел бы задать следующий вопрос, с позволения, естественно, Максима, Светланы, и Анны, и Лилии здесь присутствующих. Следующий вопрос звучать будет следующим образом. Мы знаем, что уже в 4-й раз, что называется, 4 раза мы перешли миллиард, и по результатам 2018 года, судя по всему, мы уже тоже его перешли еще в сентябре, и хочется понять, как Скотт прогнозирует закончится 2018 год, и как мы, собственно, будем набирать обороты далее, потому что всем это интересно, не только мне, как спортсмену с детства, мне хочется новых побед, новых результатов, но я думаю, многим хочется новых
побед, новых стремлений, новых результатов. Now I'll say that in English once again. We know that we are a billion-dollar company, been a billion-dollar company for several years, and we know that this year you were saying that in September, if we're not mistaken, we already passed the billion-dollar mark again. What is your expectation on the results of it? We know it's probably too early to say where we'll end 2018, but what would be your expectation? What would be your aftertaste, if not too early again, to speak about 2018? How do you evaluate our performance overall as a company in the year 2018? Well, let me start by saying that I think success is not a destination. You know, success and thriving, we talk about thriving, it's really not a destination. It's really the journey. And you think about the journey that we're on, you know, over this past year of 2018, and you think about, you know, all the experiences that we've shared around the world, and you think about where we're taking this company, and you look at people growing professionally and personally. For me, that's thriving, and I know that we're thriving every single day here at Jeunesse. 2018 год, ответ на 2018 год я начну со следующего. Успех – это не, что называется, точка, в которую ты хочешь попасть. Это движение, это постоянное движение, это некое путешествие. То есть это не окончательная точка на маршруте движения, а это само движение к процветанию, это само процветание. И 2018 год у нас вот именно такой год процветания. So for me, as much as we're always looking forward, we always have a vision for the future, Jeunesse has always positioned itself at the forefront of the latest technologies and innovations. For me, it's very much about living in the moment as well, and living with gratitude, and living with appreciation for all that we're doing to touch people's lives through Jeunesse. И я знаю, что несмотря на то, что все мы стремимся к лучшему будущему, к большим успехам, к большим победам, но для меня еще успех заключается в том, что в каждый отдельный день мы должны проживать этот успех, мы должны получать это наслаждение, мы должны проживать и переживать, вот что называется, это самое процветание, этот самый успех, и получать наслаждение от каждого отдельно взятого дня с компанией Jeunesse. But when you talk about the moment, of course, there's moments of celebration. And you think about what we created, what happened last month in September. If you don't already know, last month, September, was a historic moment for Jeunesse. We didn't just celebrate our 9th anniversary, we also hit a huge milestone when we surpassed over $200 million in sales revenue. Но проживая такой каждый день, конечно, существуют и отдельно взятые дни, что называется, в наборе дней, когда ты не просто его проживаешь, а когда ты поистине празднуешь. И вот этот месяц сентябрь, что называется, был таким месяцем сплошного праздника. Во-первых, сам месяц сентябрь был самый большой за всю историю компании Jeunesse по общему объему продаж в один отдельно взятый месяц. Более $200 миллионов продаж случилось в один только месяц сентябрь. Это веховая, это эпохальная точка, что называется, на шкале нашего развития. So you think about a $200 million month, and now think about that being the next stepping stone. Now think about when this company begins to average $200 million a month, and we're doing over $2 billion a year. That's the trajectory that we're on. И сначала ты смотришь на эту цифру как «Вау, это некий большой успех», а потом ты смотришь на эту цифру и думаешь, а дальше у нас все месяцы будет с такой же производительностью и с такой же стабильностью. А это значит, что наша траектория, она ведет нас к потенциальным продажам 2 миллиарда в год, ребята. But most of all, that's a huge milestone to celebrate. But for me, you have to think about what's behind that number. And that's all of you sharing these products, sharing this opportunity in your home cities and countries and markets, and to be able to celebrate the success of you, the success of the people growing Jeunesse all around the world. That's what means the most to us. И, конечно, мы празднуем, мы отмечаем эту цифру, но по сути мы отвечаем-то не цифру мы празднуем вас, мы празднуем достижение каждого из вас, мы празднуем нас всех вместе и каждого из нас, мы празднуем достижение всей семьи Jeunesse с тем, чтобы отметить это дело и пойти дальше, пойти к выше, к новой стабильности, а затем к новому росту. And what I can commit to all of you, and what I can say with conviction today, is that $200 million months are not going to be very unusual.
They're going to become very ordinary in this company as we begin to average months like that. And all of you are going to be a part of that growth curve and the excitement and the timing of what we're creating. И я могу вам прямо сейчас, что называется, если хотите, поклясться, что 200 миллионов в месяц продаж. Сейчас мы этому радуемся, но завтра мы уже перестанем этому радоваться. Для нас это станет обычным делом, обычным явлением, а потом это для нас станет вообще просто каким-то минимумом, потому что мы наверняка с абсолютной уверенностью, без тени сомнения пойдем дальше и пойдем выше. And then you look at, last month of September, once again, you mentioned it, to be able to celebrate that we had already surpassed $1 billion again, making it our 4th consecutive $1 billion year. When I talk about stability, what other company in this industry can you find that has had 4 consecutive $1 billion years, that has so much upside, that has only just begun its journey? И опять же, месяц сентябрь был еще, что называется, двойной эпохальной точкой, потому что в сентябре мы перешагнули общий объем продаж от начала года по сентябрь в 1 миллиард, а год еще не закончился, до конца года еще куча времени. И это говорит о том, что у нас есть определенная серьезная база стабильности, когда более 4 лет уже к ряду мы делаем более миллиарда в год, и это здорово, это серьезная база, с которой можно оттолкнуться и пойти выше и дальше. And I'm going to say it right now, and my vision's huge for the CIS markets. Think about the day. Think about the day when Russia's doing $5 million a month. Think about the day when Ukraine is doing $2 million a month. When the CIS countries together are adding another $1 million a month. We're doing over $8 million a month throughout the CIS countries. And think about how many lives we're going to be able to change in the CIS region. Но подумайте о том дне, когда Россия будет делать 5 миллиардов сама по себе, когда Россия будет делать 5 миллионов сама по себе продаж в месяц, когда Украина будет 2 миллиона продаж сама по себе в месяц, когда остальные рынки будут делать еще $1 миллион, когда все эти рынки вместе взятые СНГ перейдут в $8 миллионов продаж в месяц. Подумайте о том, что за этими цифрами стоит, сколько жизней, какого количества людей вы сможете поменять к лучшему, вытащить их, что называется, из этой суеты, из этого болота и кинуть их, бросить их в жизнь процветания, в жизнь вдохновления, процветания. The best part for me is that I know that my vision is a shared vision, that we share the vision. We share the vision of making Jeunesse the #1 company in network marketing worldwide. And I believe wholeheartedly with conviction that the CIS markets are going to make a major contribution over the next 2, 5, 10 years. И я верю всем сердцем, я верю всей душой, и я уверен, что вы разделяете мою уверенность в том, что наши рынки СНГ превратятся в большую толику, в большое, что называется, звено, в большую сумму в нашей общей копилке Jeunesse и будут работать на многие годы вперед, на 2, на 3, на 5, на 10, на то, чтобы расти, процветать и идти дальше. And you talked about where we are this year, 2018, and I announced at Rome that the company already year to date is up over 10% compared to 2017. So 2017 was a bit of a stabilization year. It was the first year we didn't grow, but you know what? We still did $1.3 billion, but here we grow again in 2018. И ты меня спросил, что называется, куда мы идем в 2018-м, на чем мы, скорее всего, закроем этот год. И я тебе отвечаю, что называется, с начала года по сентябрь мы идем с опережением графика, с опережением предыдущего года на 10%. Справедливости ради стоит отметить, что предыдущий год у нас был годом стабилизации или годом стабильности. Предыдущий год мы не выросли, если по правде говорить, по сравнению с тем годом, который был до этого. Но в этом году мы идем с опережением или с ростом в 10%, это здорово. Мы опять пошли в рост, мы опять пошли по нарастающей, и это радостно, и это здорово, и все у нас будет с вами прекрасно в будущем. So our focus and our goal for 2018 is to finish the next, 70 days extremely strong to make 2018 a record year for Jeunesse. И мы хотим, конечно же, мы хотим, и мы все вместе с вами хотим, чтобы 2018 стал рекордным годом. Поэтому сколько там у нас осталось дней? 70, что-то порядка этого. Давайте все вместе напряжемся и давайте все вместе побьем наши предыдущие рекорды.
So make sure that we're leveraging. Strive to Thrive is a very exciting promotion right now. So of course, I'm going to do a quick plug for that promotion. I mean, to look at the payout, $10,000 payout potential over this 60-day period, to see all of you growing your teams and growing your ranks. I know that this promotion is going to be huge, setting ourselves up to close out 2018 in record fashion. Поэтому, что называется, не опускайте весла, не сушите весла. До конца года еще есть время. Гребите вперед, гребите по нарастающей, с большим темпом, с большим ритмом. У нас с вами в руках прекрасный промоушен, что называется, промоушен, которого не было у нас раньше в нашей истории. Идите и побеждайте, называется на русском, или Strive to Thrive по-английски. В рамках этого промоушена можно зарабатывать большие деньги, тысячи и тысячи, 10 тысяч долларов можно заработать. Можно напрячься и сейчас получить выплаты, кроме того, что вам положено в компенсационном плане, получить еще дополнительные деньги и помочь нам вместе побить все рекорды, которые были в нашей компании до этого. So I'm confident that 2018 is going to be another record year, but more importantly, it's when we move into another growth phase for the company. 2019, another record year. 2020, another record year. And all of you are the ones leading the charge, and that's why I'm so confident. И главное, очень радостно, что мы опять вошли, что называется, в парадигму, мы опять вошли в траекторию роста, и это здорово. Я уверен, что 2018 будет год роста, я уверен, что 2019 будет год роста, 2020 будет год роста, и это именно та тема, которая нам всем с вами очень по душе, очень близка нашему сердцу. Мы будем дальше расти, и мы будем дальше побеждать. Thank you. Thank you very much, Scott. Indeed, a great answer. Nobody could phrase it better. One more question, if I may. It does inspire many of us, me including, but everybody else in Russia and CIS, in Ukraine and Azerbaijan and Armenia. When you talk about your vision, your vision, the founder's vision, your guys, your executive vision, how the company will move forward and where our future is and where our future lies. And we all want, as you many times said, to be among those legacy companies, to be the ball, to become number one. If you could say a few words about your vision, that would be much appreciated. Absolutely. I think the biggest thing, I mean, we can talk about numbers a lot, but the most important thing to me is that we do have a thriving culture. And our culture starts with one word, and it's called family. And a big part of our culture lies in the fact that we share that common heart. We share that unified mission. And it all comes back to us being unified as a family. Ну, мой вопрос заключался в том, как Скотт видит, собственно, его видение развития на будущее, куда мы идем, потому что эти речи, которые Скотт вербализует, что называется, которые исходят от всех основателей, очень нас вдохновляют. И Скотт ответил, что первая мысль – это построение действительно воистину семьи Jeunesse, что наша ценность в семейности, наша ценность, что мы семья Jeunesse, и мы растем как семья. And vision cannot become reality if your company isn't founded based on the right principles and the right values. And something I'm extremely proud of here at Jeunesse is the heart of this company, but more importantly, that we pride ourselves on doing things with integrity and with clear ethics and values. И вот это самое видение, вот это самое прекрасное видение, действительно, что называется, радужное видение, оно невозможно без абсолютно четкой этики ведения бизнеса, абсолютно четкой этических норм и принципов, с тем, чтобы мы шли все к новым победам, уважая друг друга, соблюдая этические правила, строя правильно, строя красиво, строя без нарушений. Unfortunately, in this industry, and you probably know this in the CIS markets, I think there's too many companies that come into the industry with a short-term vision, and they're looking for short-term gains. But one thing that's so powerful about the movement we call Jeunesse is the long-term vision, and it starts by bringing together like-minded, like-hearted people with this common mission to leave a lasting legacy in this world. Вы знаете, все мы знаем, что в этой индустрии, да и не только в этой индустрии, но и в частности на рынках СНГ тоже часто появляются компании, у которых очень короткое видение. Быстро появиться, быстро сорвать деньги, быстро заработать, и не важно, что потом. И это неправильное видение. Это не то видение, которое близко нам, это не то видение, которое мы разделяем. Наше видение – это долговечность, это долгоиграющий успех. Это успех на годы, на века, на поколения, передача из
поколения в поколение нашего успеха, нашей культуры, красоты нашей культуры, честности нашей культуры, незапятнанности нашей культуры Jeunesse. You see, I believe that when you lead with your heart and your heart's in the right place, you don't just attract quality network marketing leaders, you attract quality people. And that's what we're so fortunate to have with Jeunesse. And that's why we call this a family, is because we founded the company based on principles and values, and we've attracted people that are aligned with those same principles and values. И когда ты живешь честно, когда ты живешь по душе и по сердцу честно, когда ты не кривишь душой, когда ты не искажаешь реальность, а действуешь действительно в согласии с наилучшими, с наиболее высокими принципами ведения, этики ведения нашего бизнеса, тогда ты привлекаешь себе подобных, наилучших людей. И смотрите, мы как компания привлекаем самых лучших, самых достойных. И именно это дает нам возможность идти к новым высотам. And you're not able to have success in this industry if you're not disciplined and you're not consistent. And one thing that we've always prided ourselves on here at Jeunesse is to never slow down, to stay consistent. We keep telling the same story, but the story gets better every single day as we continue to enhance the culture, as we continue to enhance the story with new leaders, new rank advancements, new products, new promotions. It only gets better. И ты не можешь идти, что называется, к наилучшим, к наибольшим, к наивысшим высотам, если у тебя нет дисциплины и у тебя нет постоянства. Это два ключевых слова: дисциплина и постоянство. Если в тебе есть дисциплина, если в тебе есть постоянство, то ты будешь рассказывать одну и ту же историю. Ровно то, что мы делаем. Мы, по сути, рассказываем одну и ту же историю, но на каждом новом этапе, на каждом новом рассказе, на каждом новом пересказе она становится все лучше, все краше, все лучше и лучше и лучше. Поэтому делайте точно так же, идите к новым улучшениям. And so many companies that don't have a long-term vision, that only have a short-term vision, when they start to experience some success, they start to forget about where that success is coming from. And that's something we've always prided ourselves on at this company, is to never lose sight of the fact of where we come from, our humble beginnings, and realizing that it's all of you leading the charge, that it's all of you creating this success story, and to keep our hearts full of gratitude. И многие компании, когда им вдруг удается достичь какого-то, даже скромного успеха, они вдруг превозносят себя, они вдруг задирают нос, они вдруг становятся снобами, их владельцы становятся снобами и не забывают, откуда они вышли, кто им помог выйти оттуда, откуда они вышли. В нашей компании такого абсолютно нет. Даже достигая новых высот, огромных побед, огромных успехов, мы все время смотрим вниз на то, откуда мы начали, с большим умилением, с большой скромностью, со скромным сердцем, что называется, и с большой благодарностью каждому из вас, каждому лидеру, каждому человеку в траншеях, каждому начинающему, который только ведет свой первый бой, что называется, в рамках нашего общего бизнеса. You see, my mom always told me to never forget your roots or where you come from, because your roots will keep you grounded. And, you know, today, despite all of our success, we have a humble heart. We have all the humility in the world, and realizing that it's a collective effort in over 140 countries around the world, with over 700,000 distributors and leaders around the world unified, that have created this success story, and that will continue to create all the great record months and historic moments that we share in Jeunesse. Моя мама всегда повторяла мне, с самого детства она всегда повторяла мне: не забывай, сынок, откуда ты вышел, не забывай своих корней, не забывай, где ты родился и вырос. И это то, что мы должны концептуально, в целом, в принципе, никогда не забывать. Не в жизни, не в ведении бизнеса, не будь то где бы то еще не было. Мы достигли огромных высот, мы достигли огромных побед, но мы всегда смотрим, что называется, вниз с огромной скромностью в сердце и с огромным умилением. Мы благодарны всем, мы благодарны каждому, кто участвовал в этом движении вперед. Мы благодарны каждому, что называется, рядовому солдату, который шел вместе с нами к новым победам. Дальше мы пойдем так же, и дальше мы будем все более и более процветать и побеждать. Most of you know that we became the fastest company in network marketing history to do annual sales of $1 billion in just our 6th year of business. But the reality is that was only just a stepping stone, only the beginning. And because we have this
unified culture, I know that our vision can continue to grow and we will continue to live our vision and live our destiny with Jeunesse. Я знаю, я уверен, что многие из вас знают, что мы, собственно, были самые быстрорастущие в истории нашей индустрии компании. За 6 лет всего лишь мы выросли от 0 до миллиарда годовых продаж. И это всего лишь, что называется, некий другой веховая точка или некий другой камень на той самой дорожке, которую мы проходим. Дальше мы будем расти, дальше мы будем набирать обороты, и дальше мы будем поступать точно так же. We don't want you to just dream your dreams. We want you to live your dreams through Jeunesse. Мы не хотим, чтобы вы просто мечтали. Не надо просто мечтать, надо воплощать ваши мечты, что называется, в реалии сегодняшнего дня. And my vision for this company is nothing short than creating the #1 company in network marketing worldwide. And we can do that, and we will do that over time because of our culture, because of all of you and your belief, your trust, your confidence, and because of the fact that this company will always stay uncomfortable. We will always stay outside of our comfort zone to continue to innovate, to continue to collaborate, and continue to position Jeunesse as the world's leader in network marketing. И я знаю, и я хочу поделиться с вами своим видением. Я абсолютно точно знаю, я вижу, что придет день, когда мы войдем в, что называется, в тот самый пул сильнейших, в тот самый пул компаний, legacy компаний. И придет еще более светлый день, когда мы станем компанией №1, что называется, в рейтингах нашей индустрии. Этот день будет прекрасен, и этот день наступит благодаря вам, благодаря всем нам, благодаря нашим ценностям, благодаря нашему движению, благодаря нашей семейности, благодаря нашим принципам. You see, there's many companies in this industry that have created momentum. And I've always said that, you know, they said when we hit $1 billion, Jeunesse was in momentum. But the thing that I've always realized is momentum is just this finite or short period phase. But with a movement is infinite. It will last 10, 20, 30 plus years. It will be passed on generation to generation. And that's what we've created with Jeunesse, is truly a global movement. Многие компании в истории нашей индустрии создавали тот самый момент движения, то бишь моментум, как называется по-английски. В России, на русский язык это чаще переводится как момент движения или момент. Создавали такой момент движения, момент роста, момент подъема. Но момент — это не постоянное нечто. Мы создали нечто, что больше, чем момент движения. Это последовательность развития, это действительно движение, это действительно волна в развитии. И мы создали это постоянство в движении. Jeunesse is a transformational company that will continue to transform not thousands or hundreds of thousands, but millions of people's lives around the world. We will continue to transcend the standard of what network marketing is supposed to be. And together, I believe that we can literally change the world through Jeunesse. И Jeunesse — это компания, которая трансформирует жизни, трансформирует сознание, трансформирует людей, трансформирует всю индустрию в нечто новое, в нечто более прекрасное, в нечто более хорошее, в большое-большое добро. И делаем это вместе с вами, ребята, делаем мы это все вместе, и мы вам за это благодарны. I think one thing that Randy Ray said is we all leave this world with empty pockets. And the thing you'll be remembered by is how you treated Mother Earth and how you treated the people on Earth. And when it's all said and done, and when Jeunesse does become the #1 company in this industry, I believe with all my heart that we will leave a lasting legacy in this world through all of our efforts as one Jeunesse family. Рэнди Рэй как-то не так давно сказал очень умную, очень глубокую, на мой взгляд, вещь. Несмотря на то, сколько мы зарабатываем, мы все равно в какой-то день покидаем эту планету, эту жизнь, и все мы ее покидаем с пустыми карманами. И помнить о нас будут только по тому, как мы относились к этой жизни, как мы относились к Матери Земле, и как мы относились, главное, к людям, которые нас окружают. Мы относимся к людям, которые нас окружают, с достоинством, с честью, с большим уважением и с большим умилением. И я уверен, что мы создадим такое наследство Jeunesse, о котором будет помнить в поколениях. But one thing's for sure, I know that we enjoy the journey, and we're going to celebrate moments of achievement. We're going to celebrate success together. And when we hit that 2 billion, that 3 billion, when we hit that $10 billion mark, when we hit $10 million a month in the CIS countries,
we are going to celebrate together. И мы наслаждаемся каждым днем на этом пути, каждым днем в этом прекрасном путешествии. Мы будем отмечать с вами еще много побед. Я уверен, что близок тот день, когда мы будем отмечать 2 миллиарда в год. Я уверен, что близок тот день, когда мы будем отмечать вместе 10 миллионов в месяц на рынках СНГ. Я уверен, что к нам, вернее, нас ждут еще много-много прекрасных побед и прекрасных поводов, чтобы мы вместе отмечали вместе с вами. So I hope that all of you have a big pride factor, meaning that you're proud of this company, you're proud of these products, you're proud of the global platform, the business opportunity, you're proud of Jeunesse Kids, but most of all, be proud of yourselves to be partnered with the leading company in this industry. Гордитесь так же, как горжусь я. Гордитесь так же, как гордятся другие лидеры. Гордитесь Jeunesse, гордитесь этой семьей, гордитесь этим движением, гордитесь этим течением. Гордитесь нашей благотворительной программой Jeunesse Kids. Гордитесь тем, что мы делаем, но в первую голову гордитесь. Ради Бога, гордитесь собой. Вы молодцы, вы умницы. And one thing's for sure, you can know with confidence that we are going to be backing you up every step of the way. We are committed to your success. We are committed to our vision, and together we're going to do a lot of incredible things together as one Jeunesse family. И мы будем стараться, мы будем изо всех сил стараться, и мы будем действительно поддерживать вас. На каждом шагу вашего развития мы будем с вами. Мы будем поддерживать вас всесторонне, как только мы можем вас поддержать, с тем, чтобы вы могли шагнуть дальше, с тем, чтобы вы могли сделать следующий шаг к новым победам вместе с компанией Jeunesse. So I want to give a special thank you to everyone hanging out and tuning in with us on the webinar today. I want to thank you for your leadership, and I certainly want to give a special thank you to our incredible general managers here, Max and Vlad, that are here to support you, that are here to serve you, to help you achieve all you desire in Jeunesse. Я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы собрались сегодня, за то, что вы посетили этот вебкаст, за то, что вы пробыли, что называется, прослушали меня. Я хотел бы поблагодарить наших генеральных директоров за то, что они поддерживают вас. И вас, опять же, вас за то, что вы растите эти рынки. We love you all very much. Thank you. Мы вас очень-очень любим, по-честному. Спасибо огромное. We can see tons of thanks coming, you know, in the comments over there. Lots of thanks, tons of thanks, much love, an ocean of love back to you, Scott. An ocean of love from our countries. We love you dearly. Thank you all so much. Have an awesome day, an awesome week, and let's close out 2018 in a big way. I love you guys. Thanks for having me today. Thank you. And thanks a million from Belarus as well, where we're holding an event right now. All the best. Cheers. Take care. Thank Bye, you. everybody. Thank you. Bye-bye. Yeah, thank you. Bye-bye, guys. Ну что ж, дорогие участники, сегодня действительно невероятный день. Рекордное количество участников нашего вебинара, когда бы то ни было. Более 700 человек посетили сегодня его. И я уверена, что после тех слов о главной действии, которые делает компания по отношению к вам, и то, что вы, самое важное, то, что вы делаете по отношению к себе в первую очередь, к своим партнерам, к своим клиентам, людям, которые еще не знают, что такое Jeunesse, вы творите историю. Поэтому вы делаете большое дело. И я благодарна каждому сегодняшнему участнику. Мы ждем Скотта не только на наших вебинарах, но и, конечно же, на наших событиях. И я думаю, что в ближайшем времени он посетит наши страны. До скорой встречи. One team, one family, one Jeunesse. Светлана Разина с вами была. Огромная благодарность сегодня нашим генеральным директорам Максиму Селюку и Владу Хаджи, ну и, конечно же, нашему легендарному Скотту Льюису. До новых встреч!